Hello students, আজি আমি ক্লাছ 10 or advanced maths or অখণ্ড সংখ্যাৰ পাটিগণিত এই চেপ্টাৰটোৰ আমি অনুশীলনী 3.1 or 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা আলোচনা কৰিম 1 square plus 3 square plus 5 square plus up to আমাৰ twice and minus 1 whole square equal to n whole into twice and minus 1 whole into twice and plus 1 divided by 3 আৰু n belongs to n মানে n স্বাভাৱিক সংখ্যা এটো আমি ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশনৰ সহায়ত প্ৰমাণ কৰিব লাগে এটো আমি Sn বুলি ধৰি লম let Sn such that 1 square plus 3 square plus 5 square up to twice n minus 1 whole square equal to n whole into twice n minus 1 whole into twice n plus 1 divided by 3 n belongs to n এতিয়া আমি প্ৰথমতে স্টেটমেন্ট 1 ৰ কাৰণে ট্ৰু হয় নে নহয় চাম S1 to sum ami first term to ase amar 1 square aru right side e ase amar n or value ami 1 boham 2 into n mane amar 1 2 into 1 minus 1 whole into 2 into 1 plus 1 divided by 3 ekhini tomar hobo 1 2 egun 2 2 pora 1 bi kole ako 1 hobo aru 2 egun 2 2 eke 3 by 3 3 ঠিকটা গল 1 into 1 মানে 1 আৰু লেফট সাইড আছে 1 স্কয়ার মানে আমাৰ 1 that is 1 equal to 1 তাৰ মানে এটো ট্ৰু হৈছে therefore S1 is true বা স্টেটমেন্টটো n equal to 1 ৰ কাৰণে ট্ৰু বুলি আমি লিখিব পাৰো এতিয়া আমি গোটেই স্টেটমেন্টটো কেৰ কাৰণে ট্ৰু বুলি ধৰি লম let the statement be true for n equal to k ধৰা হল উক্তিটো n equal to k এর বাবে সত্য তেতিয়া হলে আমাৰ কিমান হ'ব sk n ৰ ঠাইত আমি k বহাই দিম 1 square plus 3 square plus 5 square plus up to আমাৰ twice k minus 1 হ'ব এটো twice k minus 1 whole square equal to n মানে আমি k ধৰিছো k whole into twice k minus 1 whole into twice k plus 1 divided by 3 এতিয়া k এর কারণে যদি সত্য হয় আমি k plus 1 এর কারণে সত্য বুলি দেখাব লাগিব now we will prove that the statement is true for n equal to k plus 1 এটা তুমি শেষৰ টার্মটো চাবা twice n minus 1 এটা n ৰ ঠাইত যদি আমি k plus 1 বহাই দিও তেতিয়া হলে এটো কিমান হ'ব twice n ৰ ঠাইত আমি k plus 1 বহাইছো তাৰমানে twice n আছে n মানে k plus 1 minus 1 whole square হ'ব এখানে 2 into k মানে twice k plus 2 গুণে 2 হ'ব আকৌ 2 পৰা 1 বিক কৰিলে 1 তাৰমানে twice k plus 1 whole square আমি যোগ কৰিব লাগিব গোটেই এই ইকুৱেচনটোৰ দুই সাইডে আমি twice k plus 1 whole square যোগ কৰিব লাগিব তে ইকুৱেচন 1 বুলি এটো দিলো whole square on both sides of equation 1 এতিয়া ইকুৱেচন 1 টো আছে আমাৰ 1 square plus 3 square plus 5 square up to twice k minus 1 whole square plus আমি যোগ কৰিছো twice k plus 1 whole square আৰু right side আছে আমাৰ k whole into twice k minus 1 whole into twice k plus 1 divided by 3 plus আমি twice k plus 1 whole square আমি যোগ কৰিছো এতিয়া তুমি right side খিনি কৰিলে হ'ব 3 টো আমি LCM ললো ইয়াত থাকি গল k whole into twice k minus 1 whole into twice k plus 1 plus 3 into twice k plus 1 whole square হৈ যাব এতিয়া তোমাৰ ইয়াত twice k plus 1 দুটা আছে ইয়াত twice k plus 1 এটা আছে এটা যদি আমি কমন লওঁ তেতিয়া হ'ব আমাৰ twice k plus 1 এটা কমন ললো ইয়াত হ'ব আমাৰ k whole into twice k minus 1 plus 3 twice k plus 1 দুটা আছিল এটা কমন ললো আমি twice k plus 1 divided by 3 এটো হৈ গল আমাৰ
twice k plus 1 k into twice k মানে হ'ব আমাৰ twice k square minus k into 1 মানে k 3 into twice k 3 দুগুণ আমাৰ 6k হৈ যাব plus 3 গুণে 3 by 3 এতিয়া এইখিনি হ'ব আমাৰ twice k plus 1 twice k square minus k plus 6k মানে plus 5k হ'ব plus 3 by 3 এটা এইখিনি তুমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা 2 3 গুণ 6 আৰু 2 আৰু 3 যোগ কৰিলে 5 এটো তাৰমানে আমি 2k plus 3k বুলি লিখিব পাৰো twice k plus 1 whole into আমি twice k plus 2k plus 3k এনেকৈ লিখিব পাৰো plus 3 divided by 3 এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা twice k কমন লম ওপৰৰ পৰা ইয়াতে আমাৰ 2k plus 1 হৈ আছে আৰু twice k যদি আমি কমন লওঁ তেতিয়া হলে k এটা থাকি গল k plus 1 আৰু এটোকে ইয়াতে k plus 1 লিখিলে ইয়াত আমি এটা 3 আগত লিখিম তেতিয়া 3 into k মানে 3k 3 into 1 মানে 3 এতিয়া তোমাৰ twice k plus 1 আহিল ওপৰৰ পৰা আৰু এই দুটা একে আছে k plus 1 আৰু তোমাৰ twice k plus 3 by 3 এতিয়া আমি দেখুৱাব লাগে n whole into twice n minus 1 whole into twice n plus 1 by 3 আমি k plus 1 টো আগত লিখিলো k plus 1 আৰু এটো আমি দেখুৱাব লাগে n whole into twice n minus 1 whole into twice n plus 1 by 3 বুলি দেখুৱাব লাগে এটা k plus 1 টো আগত লিখিলো এটো হলনি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 2 whole into k plus 1 minus 1 বুলি লিখিব পাৰো এটো তেতিয়া চাবা 2 into k মানে twice k হ'ব 2 গুণ 2 2 minus 1 মানে 1 হৈ যাব এটো আমাৰ মিলি যাব আৰু এটো তোমাৰ 2 whole into k plus 1 plus 1 বুলি লিখিব পাৰো তেতিয়া 2 into k মানে twice k 2 গুণ 2 2 একে 3 হৈ যাব অৰ্থাৎ আমাৰ এনেকুৱা নিচিনা হৈ গৈছে n ৰ ভ্যালু যদি আমি k plus 1 হৈ যায় আৰু এটো হলনি আমি এটো লিখিলো এনেকে আৰু এটো হলনি এনেকে লিখিলো অৰ্থাৎ এটো আমাৰ স্টেটমেন্টটো আমাৰ n equal k plus 1 ৰ কাৰণে ট্ৰু হল therefore the statement is true for n equal to k plus 1 whenever n equal to k is true এটাকে উক্তিটো n equal to k plus 1 ৰ বাবে সত্য হ'ব যেতিয়া n equal to k সত্য therefore by principle of mathematical induction the statement is true for all natural number এটাকে আৰোহণ পদ্ধতি মতে উক্তিটো সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বাবে সত্য এতিয়া আমাৰ 4 নম্বৰটো হল আমি সম 5 নম্বৰটো আছে আমাৰ 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to n cube equal to n whole into n plus 1 by 2 whole square এটো আমি ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশনৰ হাত প্ৰমাণ কৰিব লাগে এটো একেবাৰে সহজ প্ৰথমতে আমি sn বুলি ধৰি ললো গোটেই স্টেটমেন্টটো এতিয়া 1 ৰ কাৰণে আমি ট্ৰু হয় নে নহয় চাম ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো আছে আমাৰ 1 কিউব আৰু ৰাইট সাইডে আছে আমাৰ n whole into n plus 1 তাৰমানে 1 whole into 1 plus 1 by 2 whole square 1 into 1 plus 1 মানে 2 2 by 2 whole square 2 to কটা গল এটা 1 থাকিল 1 square মানে আকৌ 1 হ'ব আৰু তোমাৰ 1 কিউব মানে 1 তাৰমানে 1 equal to 1 পালো অৰ্থাৎ স্টেটমেন্টটো আমাৰ ট্ৰু হল therefore s1 is true এতিয়া আমি k ৰ কাৰণে ট্ৰু বুলি ধৰি লম let the statement be true for
n equal to k ধৰা হল উক্তিটো n equal to k ৰ বাবে সত্য এতিয়া n ৰ ঠাইত আমি k বহুৱাই দিম sk such that আমাৰ 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to k cube হৈ যাব n ৰ ঠাইত আমি k বহুৱালো equal to আমাৰ k whole into k plus 1 by 2 গোটেইখিনি ওপৰত স্কয়াৰ আছে এতিয়া n equal to k ৰ বাবে সত্য বুলি ধৰি ললো আমি দেখুৱাব লাগে n equal to k plus 1 ৰ বাবে সত্য now we will prove that the statement is true for n equal to k plus 1 এতিয়া আমি কি যোগ কৰিম চাবা the statement আছে আমাৰ n cube n ৰ হলনি আমি যদি k plus 1 বহাই দিও k plus 1 whole cube হৈ যাব তাৰমানে আমি দুইটা সাইডে k plus 1 whole square যোগ কৰিব লাগিব এইটো ইকুৱেশ্যন 1 দিলো adding k plus 1 whole square নহব whole cube হ'ব ইয়াত cube আছে adding k plus 1 whole cube on both sides of equation 1 এটা তুমি 1 cube plus 2 cube up to আমি k cube আছে আমি যোগ কৰিলো k plus 1 whole cube আৰু ইফালে right side আছে আমাৰ k whole into k plus 1 by 2 whole square আমি যোগ কৰিম k plus 1 whole cube এতিয়া তুমি এটো ভাগ কৰি দিয়া k square বুলি লিখিলো k plus 1 whole square বুলি লিখিলো আৰু 2 square মানে 4 হৈ যাব plus k plus 1 whole cube এতিয়া LCM যদি আমি 4 to LCM লও তলত 4 হ'ব ওপৰত হ'ব আমাৰ k square whole into k plus 1 whole square plus 4 into k plus 1 whole cube এটো তোমাৰ হ'ব ইয়াতে k plus 1 দুটা আছে ইয়াত k plus 1 তিনিটা আছে মানে কমটো আমি কমন ললো k plus 1 whole square কমন ললো ইয়াত থাকি গল তোমাৰ k square ইয়াত 4 টো থাকিল আৰু k plus 1 থাকি গল আৰু তলত থাকিলে তোমাৰ 4 এতিয়া ইয়াৰ পৰা আহিব k plus 1 whole square ইয়াত তোমাৰ k square plus 4 into k মানে 4k plus 4 into 1 মানে 4 by 4 এতিয়া এটো তোমাৰ k plus 1 whole square হ'ব আৰু এটো আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ নকৰাকে ডাইৰেক্টলি আমি k plus 2 whole square বুলি লিখিব পাৰো কিহৰ কাৰণে আমি a plus b whole square ফৰ্মুলাটো যদি আমি ব্ৰেক কৰি দিও তেতিয়া এইটোৱে পাই যাম আমি k square plus 2 into k into 2 মানে 4k হ'ব 2 square মানে 4 তাৰ মানে এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো a square plus 2ab plus b square equal to a plus b বুলি আমি লিখি দিলে হৈ যাব আমি আৰু উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব নালাগে আৰু এইটো এতিয়া তোমাৰ এটো k plus 1 বুলি লিখিলো k plus 2 তো আমি এনেকে k plus 1 বুলি লিখিলো আৰু 4 হলনি 2 লিখি গোটেইখিনিক আমি স্কয়াৰ বুলি দিলো ইয়াত তেতিয়া তোমাৰ এটো যদি আমি n বুলি ধৰি লও মানে n whole into n plus 1 মানে n ৰ হলনি যেতিয়া আমি k plus 1 বহুৱাই দিও তেতিয়া n হ'ব আৰু এটো n plus 1 by 2 whole square এটো আমাৰ proof to হৈ গল আমি এটা লিখি দিলে হ'ব therefore the statement is true for n equal to k plus 1 whenever n equal to k is true তে 5 নম্বৰটো হৈ গল আমাৰ আমি এটা চাম 6 নম্বৰটো 6 নম্বৰটো আছে আমাৰ 2 plus 2 square plus 2 cube plus up to 2 to the power n equal to 2 whole into 2 to the power n minus 1 n belongs to n এটো চাবা এটা আমি sn বুলি ধৰি ললো এতিয়া n equal to 1 ৰ কাৰণে আমি স্টেটমেন্টটো ট্ৰু হয় নে নহয় চাম s1 ফার্স্ট টার্মটো আছে আমাৰ 2 রাইট সাইড আছে আমাৰ 2 whole into 2 to the power n মানে আমি 1 বহালো minus 1 2 to the power 1 মানে 2 2 minus 1 মানে 1 আৰু 2 গুণে 2 that is 2 equal to 2 তাৰ মানে স্টেটমেন্টটো 1 ৰ কাৰণে ট্ৰু হল therefore the statement is true for n equal to 1 এতিয়া আমি k ৰ কাৰণে ট্ৰু বুলি ধৰি লম let the statement
be true for n equal to k. n or ঠাইত তুমি k বহুৱাই দিয়া 2 plus 2 square plus 2 cube up to আমাৰ 2 to the power k equal to 2 whole into 2 to the power k minus 1. এতিয়া k ৰ কাৰণে true বুলি ধৰি ললো আমি দেখুৱাম k plus 1 ৰ কাৰণে true. Now we shall prove that the statement is true for n equal to k plus 1. এতিয়া শেষৰ পদটো আছে আমাৰ 2 to the power n আছে তাৰমানে n ৰ ঠাইত যদি আমি k plus 1 বহুৱাই দিওঁ তেতিয়া হলে 2 to the power k plus 1 হ'ব আমি দুইটা সাইডে 2 to the power k plus 1 যোগ কৰিব লাগিব adding 2 to the power k plus 1 on both sides of equation 1. ইয়াৰ আমি দুইটা সাইডে 2 to the power k plus 1 যোগ কৰিম 2 plus 2 square plus 2 cube up to 2 to the power k আমি 2 to the power k plus 1 যোগ কৰিম 2 whole into 2 to the power k minus 1 plus 2 to the power k plus 1 আমি যোগ কৰিছো এটা এটো ভাঙি দিম 2 into 2 to the power k minus 2 into 1 মানে 2 এটো আমাৰ 2 to the power k plus 1 এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আছে 1 ভূমি কিটা যদি আমাৰ একে হয় ওপৰৰ পাৱাৰ কিটা আমাৰ যোগ হৈ যাব সূচকৰ বিধি মতে 2 to the power 1 plus k মানে k plus 1 হৈ যাব minus 2 plus 2 to the power k plus 1 এতিয়া 2 to the power k plus 1 কিটা আছে দুটা আছে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 2 into এতিয়া 2 to the power k plus 1 আমাৰ দুটা আছে গতিকে আমি লিখিব পাৰো 2 into 2 to the power k plus 1 minus 2 দুইটো কমন ললে আমাৰ 2 to the power k plus 1 minus 1 এটা আমাৰ প্রুফটো হৈ গল আমি n ৰ ঠাইত আমি k plus 1 বহাইছো 2 whole into 2 to the power k plus 1 minus 1 2 whole into 2 to the power k plus 1 minus 1 এটো আমি পাই গলো therefore the statement is true for n equal to k plus 1 whenever n equal to k is true. Therefore, by principle of mathematical induction, the statement is true for all natural number. এনেকৈ আমি লিখিব পাৰো এটা 6 নম্বৰটো হল আমি 7 নম্বৰটো চাম 7 নম্বৰটো আছে আমাৰ 1 into factorial 1 plus 2 into factorial 2 plus 3 into factorial 3 plus up to n into factorial n equal to factorial n plus 1 minus 1 যত আমাৰ n belongs to n এতিয়া এটো আমি sn বুলি ধৰি ললো 1 into factorial 1 plus 2 into factorial 2 এনেকৈ আমাৰ n into factorial n equal to factorial n plus 1 minus 1 এটা factorial বস্তুটো আমাৰ কি হয় ধৰা আমাৰ factorial 5 টো উলিয়াব লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 এনেকৈ বুজায় এইটা পূৰণ কৰিলে হ'ব ধৰা factorial 3 তেতিয়া হলে 3 into 2 into 1 এনেকৈ 3 গুণ 6 6 গুণ 6 এটো আমাৰ factorial মানে এতিয়া তোমাৰ আমি স্টেটমেন্টটো 1 ৰ কাৰণে চাম s1 1 into factorial 1 right side to আছে আমাৰ factorial n plus 1 তাৰমানে 1 plus 1 minus 1 that is আমাৰ কিমান হ'ব 1 factorial 1 মানে আমাৰ 1 এ হ'ব আৰু এটো 1 plus 1 মানে factorial 2 এটা factorial 2 মানে হ'ব আমাৰ 2 into 1 minus 1 2 গুণ 2 2 পৰা 1 বিক কৰিলে আমি 1 পাম আৰু 1 into 1 মানে 1 তাৰমানে 1 equal to 1 পালো that is আমাৰ statementটো 1 ৰ কাৰণে true হয় therefore the statement is true for n equal to 1 এতিয়া আমি k ৰ কাৰণে true বুলি ধৰি লম let the statement be true for n equal to k এটা n ৰ ঠাইত তুমি k বহুৱাই দিয়া sk such that 1 into factorial 1 2 into factorial 2 plus 3 into factorial 3
plus k into factorial k equal to factorial k plus 1 minus 1. এতিয়া আমি n equal to k এর কারণে true বুলি ধৰি ললো, k plus 1 এর কারণে দেখুৱাম আমি. Now we shall prove that the statement is true for n equal to k plus 1. এতিয়া আমি দুইটা সাইডে কি যোগ কৰিম চাবা, n into factorial n আছে, তাৰমানে n ৰ হলনি তুমি k plus 1 বহালে আৰু এটো factorial k plus 1 আমি এইখিনি বস্তু আমি যোগ কৰিব লাগিব. Adding k plus 1 whole into factorial k plus 1 on both sides of the equation. এটা সমীকৰণটোৰ দুইফালে আমি এখিনি যোগ কৰিলে কিমান পাম, 1 into factorial 1 2 into factorial 2 plus up to আমাৰ k into factorial k আছে আমি যোগ কৰিলো k plus 1 into factorial k plus 1 আৰু ইফালে আছে আমাৰ factorial k plus 1 minus 1 plus k plus 1 into factorial k plus 1. এতিয়া এটো চাবা factorial আমি k plus 1 লিখিছো minus 1 আছে, এটা k এর লগত এটো পূরণ কৰিলে হল k into factorial k plus 1 1 into factorial k plus 1 মানে আকৌ factorial k plus 1 হৈ যাব. এতিয়া তোমাৰ factorial k plus 1 factorial k plus 1 কেইটা আছে, দুটা আছে, তাৰমানে 2 into factorial k plus 1 লিখিলো আৰু ইয়াত থাকি গল তোমাৰ k into factorial k plus 1 minus 1 তো এফালে লিখিলো. এতিয়া তুমি factorial k plus 1 কমন ললে ইয়াত থাকি গল 2 plus k মানে k তো আগৰ লিখিছো k plus 2 থাকি গল minus 1. এতিয়া এই বস্তুটো কেনেকৈ কৰিম চাবা, আমি প্ৰথমতে factorial বস্তুটো কি হয় বুজি লব লাগিব. ধৰা factorial 3 তাৰ মানে আমি factorial 3 equal to 3 into 2 into 1 লিখিছো আৰু factorial 4 মানে আমি কিমান লিখিছো 4 into 3 into 2 into 1 এনেকৈ লিখিব পাৰো. এতিয়া 3 into 2 into 1 এটো 3 into 2 into 1 এটো মানে কিমান factorial 3 তাৰ মানে আমি 4 into factorial 3 এনেকৈ লিখিব পাৰো. ধৰা আকৌ factorial 5 টো চাবা, তাৰমানে 5 into 4 into 3 into 2 into 1 এইখিনি চাবা 4 into 3 into 2 into 1 এটো মানে 4 into 3 into 2 into 1 মানে আকৌ factorial 4 তাৰ মানে আমি 5 factorial 4 এনেকৈ লিখিব পাৰো. অৰ্থাৎ আমি factorial 8 টো এনেকৈ লিখিব পাৰো 8 into factorial 7 এনেকুৱা লিখিব পাৰো. এতিয়া এটোৰ নিচিনাকৈ যদি তুমি চিন্তা কৰা factorial k plus 1 into k plus 2 আছে, এটা factorial টো সৰুটোত আছে আৰু ইয়াতকে এক বেছি আছে, k plus 1 তকে এটা 1 এটা বেছি আছে. এটা চাবা ইয়াত factorial 7 আছে ইয়াত 8 আছে, তাৰ মানে আমি factorial টো 8 টো সোমাই দিছো ডাঙৰটো সোমাই দিছো আৰু এটো factorial 3 আছে factorial 3 into 4 তাৰ মানে factorial টো কত হৈছে 4 ত সোমাই গৈছে factorial 4. এটা ঠিক একে নিচিনাকৈ আমি এটোতকে এক বেছি আছে গতিকে আমি factorial চিনটো আমি ইয়াতে k plus 2 দিব পাৰো factorial k plus 2 minus 1. এতিয়া এটো তুমি factorial k plus 2 তো আমি factorial k plus 1 plus 1 এনেকৈ লিখিব পাৰো. তেতিয়া আমাৰ প্ৰুফটো হৈ গল n plus 1 আছিল n মানে আমি k plus 1 plus 1 minus 1 তাৰ মানে আমাৰ স্টেটমেন্টটো n equal to k plus 1 ৰ কাৰণেও সত্য হৈ গল. আমি এনেকৈ লিখিম therefore the statement is true for n equal to k plus 1 whenever n equal to k is true. এতিয়া আমাৰ 7 নম্বৰটো হৈ গল. এতিয়া আমাৰ 7 নম্বৰটো হৈ গল, আমি নেক্সট ক্লাছত 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা আলোচনা কৰিম.